ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. దయాపాత్రం దేవత్యాదిగుణార్ణవం శ్రీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథసమారంభాన్ నాదయామనమధ్యమా అస్మదాచార్యపర్యంతం వందే గురుపరంపరం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మవ్యామోహతః తదితరాణి తృణాయ మేనే అస్మద్గురోర్భగవతోऽస్య దయైకసిन्धो రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే మాతాపితా యోతయస్తనయా విభూతిः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्तामिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पदाङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुलकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दकौरादिपो भट्टार्यन्यगमान्त योग जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले स देवादिप नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षं तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षैकलक्षाणां सगवश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतम् रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटारितमोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडयवर्लुगुरुं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्चिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிப்பினாளென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடையினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சை தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமான் சுமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளின் சோலை மகிழரங்கள் வன்புகழ்மை ஆந்திர தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவிரை நிலையும் மையாமையர் நிலையும் தக்கனரின் தடையாகி தொக்கையிலும் ஓஜ்வினையும் வாஜ்வினையும் போதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தையல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠిక దాసోహాలు నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన తిరువాయుమల దివ్య ప్రబంధం 8వ పది దేవిమారారు మొదటి దాంట్లో 6వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాం. 6వ పాసురం. ఇందులో ఆయన్ని ఆశ్రిత పారతంత్రం కలిగినటువంటి వాడు అని నమ్మిన నమ్మాళ్వారు కోరిన వెంటనే తమకు దర్శనము లభించకపోయేటప్పటికీ
అవును, ఈ గుణం నిజంగా నీకు ఉందా లేదా? ఉంటే వచ్చేసేవాడివే కదా అని ఆ ఆశ్రిత పారతంత్ర్యాన్నే సందేహంగా వెలుగుచ్చడం ఈ తిరువాయిమలి దశకం యొక్క సారమని మనకి అనుగ్రహిస్తున్నారు. 6వ పాసురం 8:1-6. எங்கு வந்துருவோ என்னை ஆழ்வானே, ஏழுலகங்களும் நீயே, அங்கவர்க்கு அமர்த்த தெய்வமும் நீயே, அவற்றவை கருமமும் நீயே, பொங்கைய புறம்பால் பொருளழுவேலும் அவையுமோர் நீ ஆனால் மங்கைய அருவான் நேரப்பமும் நீயே, வான் புல நிறந்ததும் నీయే. అన్నీ నువ్వే కదా స్వామి, మా ప్రయత్నంతో మేమేం చేయలేం, అన్నీ నువ్వే. నీ కటాక్షం ఉంటేనే మేము ఏదైనా చేయగలము అని అనడానికి ఒక అందమైనటువంటి భావ ప్రకటన ఈ పాసురం. ఎన్నయ్య ఆళ్వానే, ఆ పిలిపే నన్నేలిన వాడా అని పిలిచారు. ఎన్నయ్య ఆళ్వానే, నన్నేలిన స్వామి. ఆ పిలుపులోనే ఎంత ఆత్మీయత. మనం అంటుంటాం చూడండి, తండ్రి రక్షించు అంటాం. ఆ తండ్రి అండంలోనే ఒక మమత మాధుర్యాలు నిమ్ముకున్న ఆత్మీయత అనుబంధం ఎలా ఉంటుందో, అలాగే ఎన్నయ్య ఆళ్వానే, నన్నేలేటువంటి వాడా స్వామి, ఏழுలగంగళం నీయే. ఇన్ని చెప్పడం ఎందుకయ్యా, సప్తలోకాలని నిర్వహించేవి నువ్వే, సకల లోక నిర్వాహకుడవు నీవే, అంగ అవర్కు అమైత దైవము నీయే. ఆ లోకాలలో ఉన్న ప్రాణులందరికీ కూడా అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వడానికి ఏర్పడిన దైవానివి నువ్వే, సృష్టించిన వాడివి నువ్వే, ఐశ్వర్య ప్రదాతవి నువ్వే. పొంగియ పురంబాల్, చాలా చక్కగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి పొరుల్, మహదాది తత్వాలు, ఈ అండాల కంటే బయట ఉన్నటువంటి తత్వాలు, వీటి అన్నిటినీ కూడా ఉళవేలుం అవయ్యం నీ, అంటే అవన్నీ ఉన్నా వాటన్నిటికీ కూడా నిర్వాహకుడికి నువ్వే. అదేంటండి, పెరుమాళ్ళు ఒక్కటే కాదు కదా, అన్నపిండ బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ కూడా నిర్వహింపచేసేది నువ్వే కదా. మంగియ అరువాయ్ నేర్పమున్నీయే, అవి ఉండగాను నువ్వే, అవి ఒకవేళ ఆ సృష్టి కార్యక్రమం అన్నట్లుగానే లయము చెందినప్పుడు లయము చేసేవాడివి కూడా నువ్వే, సర్వ నిర్వాహకుడివి. వాన్వుల నిరంతరం చక్షురాది ఇంద్రియాలకి విషయమైన జీవులకి నీయే నిర్వాహకుడివి. మాకందరికీ కూడా నువ్వే వెనక ఉండి నడిపిస్తే మేము ఇలా నడవగలుగుతాం. ఎన్నేయానాల్ నాన్ ఉన్నయే ఎంగు వందూరువో, ఇది నమ్మాళ్ళ ప్రశ్న. ఇంకా అన్నీ నువ్వే అయినప్పుడు నేనెక్కడికో వచ్చి ఏదో నన్నేలు స్వామి నన్నేలు స్వామి అన్నవెందుకు? అంతా నువ్వే ఉన్నావు. ఉన్న చోట నేను ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఇక్కడికి వచ్చి చేయాల్సినది నా ప్రయత్నం అనేటువంటిది ఏది ఉండదు కదా అని అంటున్నారు ఈ 6వ పాసురంలో. 6వ పార్ట్ 19వ పేజీ. 6వ పార్ట్ ఉక్తార్థత్తై విస్తరిక్కిదార్. వెనుక పాసురంలో నా ప్రయత్నంతో నేను నిన్ను చేరుకోలేనయ్యా అన్నది చెప్పిన మాట, ఇంతకు ముందు చెప్పిన మాట. ఈ చెప్పిన మాట అనడానికి ఏమంటారు? ఉక్తార్థము. ఉక్తార్థము చెప్పిన మాట అంటే ఇంతకు ముందు పాసురంలో అన్న మాటనే విస్తరిక్కిరార్, ఇంకా వివరంగా చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. ఎంగు వందురువో మేరు శిఖరత్తిలే నిర్కిరానొరవనై ఒక పంగు సెండ్రు కిట్టవో. మేరు శిఖరం మీద ఒక ఆయన నిలబడి ఉన్నాడండి. అంత ఎత్తుగా ఆయన దగ్గరికి ఒక కుంటివాడు చేరగలడా? కాళ్ళు లేనటువంటి వాడు అత్యుజ్వలమైన ఉన్నతమైన మేరు శిఖరాన్ని అధిరోహించిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళగలడా? ఎన్నయ్యాళ్ వాణే ఇవ్వడవం వరనిన్రేన్ నానాగిలన్రో.
ఇంతవరకు ఇదంతా నడిపించిన వాడివి. నేనేదైనా చేసుకుంటే అంతవరకు చేసుకున్నావు, ఇది కూడా నువ్వే ప్రయత్నించు అనడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ ఇంతవరకు నువ్వు చేసావు, నేను చేసింది ఏమీ లేదు. నానాగిలంలో నేను కాదు కదయ్యా చేసుకున్నవి. మేలం నాన్ వంద కెట్టప్పార్పదు, అది ఇంకపై నేనే నన్ను కాపాడుకోగలను అని ఇంతవరకు నువ్వు చేసినప్పుడు నా స్వశక్తితో నిన్ను చేరమంటే నేను చేయగలిగినటువంటి పనేనా ఇది? నాకు సాధ్యమా ఇది? అపక్షైవర్తిక్కర ఎన్న యోజయ విముఖరాయిరుప్పారుతాను. అంతేకాదయ్యా, అన్నిటికీ నువ్వే నిర్వాహకుడు. ఈ నిన్ను పొందాలనే కోరిక ఉన్న నన్ను తప్ప మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు రక్షిస్తావా? కోరి నన్ను వదిలిపెట్టి మిగిలిన వారికా నీ రక్షణ ఇస్తావు? అంగవర్ కమత దైవము నీయే, ఆనాడు వారికి తగిన దైవాన్ని నువ్వే కదయ్యా. వాళ్ళందరినీ రక్షిస్తూ నన్ను ఎలా వదిలేస్తావయ్యా? లోకాలకన్నిటికీ ఆశ్రయితుడమైనటువంటి వారందరికీ కూడా రక్షకుడు అయినటువంటి నువ్వు వాళ్ళందరినీ రక్షించి నన్ను మాత్రం వదిలేస్తావా? అవత్తవై కరుమమం నీయే, ఆ ఇంద్రాది దేవతలకి సప్తలోకాలకి వారు చేసే కర్మలకి అన్నిటికీ మూలకారకుడివి నువ్వే. அவத்தவை கர்மமன்னியே அவ்வோ தேவதைகளுடைய சிருஷ்டியாதி వ్యాపారంగడో తానవర్గల్ పక్కల్ కిడక్కరదు. ఆ ఇంద్రాది దేవతలు సప్తలోకాల్లో ఉండేటువంటి వారు, మనం పూజించే దేవతలు, ఆ దేవాది దేవతలకు కూడా నిర్వాహకుడివి నీవే. అంతా నీ చేతిలో పెట్టుకుని తోలుబొమ్మలాట్లాగా ఆ తెర వెనుక నుంచి దారాలు ఇలా ఇలా కదుపుతూ ఉంటే ఆ తోలుబొమ్మలు అటు ఇటు ఆడుతున్నాయి. అదిగో అది మా పరిస్థితి. కాగా ఇవ్వరి గుండాన కార్యవర్గం అధీనమెన్నమిడం సొల్లిత్, వాటన్నిటికీ ఉండేటువంటి ఈ కార్యవర్గానికి అంతటికీ కూడా అది త్వదధీనం, నీ ఏలుబడిలో ఉంది, నీ స్వాధీనమై ఉంది. నువ్వు కదిలిస్తే కదులుతుంది, లేకుంటే లేదు. పొంగి ఇచ్చాది ஒன்றுக்கொன்று விஸ்திருத்தமாய் அண்டத்துக்கொப்புறம்பாய் அதற்கு காரணமான மகதாதிகளம் நின்று சில ఉండాగిల్ అవయ్యం నదీనం. అభివృద్ధి చెందుతున్న లోకాలు. ఇప్పుడు ఈ లోకాలు సృష్టించావు, అండాలు సృష్టించావు. ఆ అండాలతో పాటు ఏం సృష్టించావు? మహత్తు, అహంకారం, ఆకాశం, వాయువు, ఈ పంచభూతాలు అన్నమాట. అగ్ని, జలం, ఇలాగా ఈ ఆవరణలన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఒకదానికంటే ఒకటి 10 రెట్లు ఎక్కువగా పెద్దవిగా ఉంటాయి అని చెప్పి పృథివీ కంటే ఆపస్సు, ఆపస్సు కంటే తేజస్సు, ఇలా ఒకదానికంటే ఒకటి 10 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల పొంగి అని పదం వాడారు అనమాట. అలాంటివన్నీ నీ అధీనంలోనే ఉన్నాయి. మంగి ఇత్యాది ఈ జగత్తు నశించాక కార్యాకారమడంగవ జిందు సూక్ష్మావస్థ ఏ భజత్తిరిక్కర అవ్యక్తమం నీ ఇట్టవజక్. సూక్ష్మంగా ఉండి అవ్యక్తంగా ఉండే వాటికి కూడా నువ్వే నిర్వాహకుడివి కావడం వల్ల ఈ ఇంద్రియాలకు విషయం కాని జీవులకి కూడా నువ్వే నిర్వాహకుడుగా ఉండడం వల్ల కార్యరూపంగా ఉన్న సమస్త పదార్థాలు ఒకప్పుడు శిథిలమైపోయి సూక్ష్మావస్థ పొందితే ఉండేదాన్ని అవ్యక్తము అంటారు. వ్యక్తం అంటే కనిపించేది అని అర్థం. అవ్యక్తం అంటే లయ స్థితిలో మనకి కనపడనిది అని అర్థం. ఈ లయముకు మూలమైన ఈ అవ్యక్తాలు రెండు కూడా నీ ఆజ్ఞానువర్తయే. ఎందువల్ల? వాన్పుల నిరందుదం నీయే ఇవత్తింబడి என்றிக்கே வானாய் அவ்யக்தையும் வியாபிக்கவத்தாய் சற்றுராதிகள் கரணங்களுக்கு అవిషయమాயிருందుళ్ళ కారణమాన జీవ సమస్యయం నీ ఇట్టవజక్కు. అదనమాట. చక్షురాది ఇంద్రియాలకి గోచరము కానటువంటి జీవ సమూహం. అందరూ మనకు కనపడరు కదండి. మన దృష్టికి ఉన్న శక్తి పరిమితం. మన కళ్ళ ముందు కొంత దూరం వరకే చూడగలుగుతాం. ఈ లేని భువనాలు, లోకాలు, ప్రాణికోటి, వీటన్నిటికీ కూడా నువ్వే, అవన్నీ నీ అజ్ఞానవర్తులుగానే నడుస్తున్నాయి. కాబట్టి నేనెక్కడికి రానయ్యా? ಇನ್ನೇಯಾನಾಲು ಎಂಗು ವಂದುರುವೋ ಅರ್ಧತತ್ವಮಿದುವಾನ ಪೆಂಬು ಎಂಗೇ ಒಂದು
కిట్టక్కడవే అన్న. ఇలాగా అంతా నువ్వే ఉంటే కార్యావస్థలో ఉన్న కారణావస్థలో ఉన్న అన్ని పదార్థాలు నీ ఆజ్ఞానువర్తులై నడుస్తూ ఉంటే మంగయ్యవరు వాణ్ణేరప్పమెన్ను బద్ద సమస్యెన్ను వాన్పుల నిరందదెన్ను ముక్త స్వరూపత్తై చల్లుగెరుదు ఎన్నం పెళ్ళాన్. పెళ్ళాన్ అనేవారట. ఏమీ లేదండి, అది ఏ స్థితిలో ఉన్నా, కార్యరూపంగా ఉన్నా, కారణ రూపంగా ఉన్నా, సూక్ష్మావస్థగా ఉన్నా, లేక విపులగా అన్నిటి యందు వ్యాపించినటువంటి అవస్థలో ఉన్న కార్యకారణావస్థల్లో ఏది అయినా దానిని నడిపించేవాడివి నువ్వే అని పెళ్ళాన్ మహానుభావులు చెప్పారు. అపోదు అసత్సమమాయ్ సూక్ష్మమాన ఆత్మ సమష్టి ఎన్నం. అప్పుడు ఈ ఆత్మ సమష్టిగా ఉంటుంది. ఆ పరమపదత్తిలేయాయ్ అతీంద్రియమానం ముక్తాత్మ స్వరూపమెన్నం నిర్వాహం. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సూక్ష్మంగా ఉంటుంది, పరమపదం కడితే ముక్తాత్మ జీవుడిగా పెరుమాళ్ళ ఆజ్ఞను అనుసరిస్తూ ఉంటుంది అని ఇత్తాలు సొల్లిత్తాయి తెన్నెదల్. దీని చేత చెప్పబడింది. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్. కార్యావస్థయోడు కారణావస్థయోడు முக்த ஞானாவஸ்தையோடு வாசியர உன் கை பார்த்திருக்க வேண்டின பின்பு நான் என் కార్యత్తుకుక్కడవేనావే ఎన్నో ஒரு పొరులుండో. అది కారణావస్థలో ఉన్న కార్యావస్థలో ఉన్న సమస్త వస్తువులు నీ ఆజ్ఞానువర్తులై నడుస్తూ ఉంటే నా పని అని నేను చేసుకునేది అని ఒకటి ఉంటుందా స్వామి? నీ కటాక్షం లేకపోతే ఏది జరగదు. వీటన్నిటినీ నడిపేటువంటి మహనీయుడివి నువ్వే. అన్ని నీయే నీయే నీయే, సర్వము నువ్వే 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 అంటున్నారు ఈ 6వ పాసురంలో. ఎంగువందురువో ఎన్నయ్యాళ్వానే, అక్కడ ఉంది, అది ఉయిర్ పదం. ఎక్కడికొచ్చి సేవించమంటావు? అంతా నువ్వే ఉన్నావు, అందులో ఎక్కడికొచ్చి నేను సేవించను. ఏడులగంగళం నీయే, గంగవర్గమైత దైవమున్ నీయే, అవற்றவை கருமமுன் நீயே, பொங்கைய புறம்பால் பொருள் அழுவேலும் அவையுமோர் நீ இன்னையானால் மங்கைய அருவான் நேர்ப்பமும் நீயே, வான் புல நிறந்ததும் நீயே. 7వ పాసురం. இறந்ததும் நீயே எதிரந்ததும் நீயே, நிகழ்வதோர் நீ இன்னையானால் சிறந்தனின் தன்மை அது இது உது என்று அறிவன்னும் சங்கிப்பன் வினையேன் கரந்த பால் நெய்யே நெய்யினின் சுவையே கடலினில் அமுதமே அமுதில் பெருங்கையின் சுவையே சுவையது பயனே పెన్నై తోల్మడంద పేరాయా. నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఆ ప్రేమ ఒక అమృత ప్రవాహం అయిపోతే 3, 4 పాదాలు అయ్యాయండి. ఎంత అందమైనటువంటి, అంటే ఈ సృష్టి అంతా నీకు విశేషణం, నువ్వు విశేషంగా ఉంటావు అని అర్థం అన్నమాట. అంటే వీటన్నిటికీ నిర్వాహకుడివి నువ్వే. ఇలాంటి వాడి దగ్గర నువ్వు నన్ను రక్షించట్లేదు అంటే ఏ పాపం నాకు అడ్డుపడిందో అని నాకు అనుమానం వస్తూనే ఉంది. ప్రతిపదార్థం చూడండి. కరందపాల్ నెయ్యే, ఆహా, కరందపాల్ అప్పుడే పిండిన పాల వంటి వాడా. ఒక్కొక్క విశేషణం ఒక్కొక్క వైలక్షణ్యం కలదండి, చెప్పుకుంటే ఎంతైనా ఉంటుంది. మనకు అందనంత గొప్పతనం కలిగింది. గుమ్మ పాలు అంటారు. అప్పుడే పిండినటువంటి పాలని గుమ్మ పాలు అంటారు. అందులో ఆవు పాలల్లో ఉండేటువంటి బలం ఇంత అంతా కాదు. ముఖ్యంగా అది మేధస్సుని పెంచుతుంది. అలాంటి పాల స్వరూపడ. అందుకనే చంటి పిల్లలకి ఆవు పాలు పోసేవారు పూర్వకాలంలో. చక్కటి ఆవులుంటే ఆ ఆవు పాలతోటి వారి మేధా సంపత్తిని పెంచేవారు అన్నమాట. అందుకని పెరుమాళ్ళు ఏమన్నారు నమ్మాళ్ళు వారు? కరంద పాలు, అప్పుడే పిండిన పాల లాంటి వాడా, నెయ్యే నెయ్యి వంటి వాడా. ఈ మనకి నంబెళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట అన్నారు అని చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి అంటే, ముద్ద ముద్దకి నెయ్యి వేసుకుని తినేవారిలాగా అనుభవం ఉంటుంది అని. కొంతమందిని చూడండి,
నెయ్యి కరిగించి పక్కన పెడితే గిన్నె మామూలుగా ఏదో కలిపేసుకొని కొంత నెయ్యి వేసేసుకుంటారు. తర్వాత తినే ముందు ఓ నెయ్యి వేసుకుని ఆ ముద్ద తింటారు. మళ్ళీ ఒకసారి నెయ్యి వేసుకుని ఆ ముద్ద తింటారు. మళ్ళీ కాస్త నెయ్యి వేసుకుని. అంటే ఇంకా బాగున్నదని మొహమాట పడాలేమో కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళైతే అలా నెయ్యి పోసుకుంటూనే ఉంటారు. ఏమండి నెయ్యి మీరు వేసుకోరంటే వేసుకోమండి. అయ్యో అంటే పోసుకుంటామండి అంటే అలా పోసి తాగుతూనే ఉంటారు. అంత భోగ్యమైన పదార్థము అని చెప్పడానికి నేతితో పోలిక అన్నమాట. అంతేకాదు నెయ్యి నేను సువయ్యే. ఎందుకండి నెయ్యి ఎంత బాగుంటుంది, ఒక కమ్మతనం ఉంటుందండి, ఒక భోగ్యత్వం ఉంటుందండి. మనకి ఉపన్యాసకులు చెప్తూ ఉంటారు, చివరికి చారు అన్నం తిన్నా కూడా అందులో ఇంత నెయ్యి వేసుకుంటే అబ్బా ఆ రుచే వేరండి అంటారు ఒక పెద్ద పండితులు. అలాగా నెయ్యి కలిపితే వచ్చేటంటే ఆ సుగంధత్వం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. కడలి నీళ్ళ అముదమే, సముద్రంలో పుట్టిన అమృతము వంటి వాడ, ఒకదానికంటే ఒకటి అముదినల్ పిరంద ఇన్సువయ్యే, అమృతం యొక్క రసస్వరూపుడా. అమృతం వాడ అంటే సరిపోయింది కాదండి, ఆ అమృత సారాన్ని మళ్ళీ వేరే తీస్తే అది ఎంత బాగుంటుందో అంత బాగుంటాడో అని. సువయ్యదు పయనే, ఆ అమృత రస స్వరూపముతో సిద్ధించినటువంటి పురుషార్థ స్వరూపుడా అంటే సారభూతుడా అని అర్థం. పిన్నయి అంటే నప్పిన్న పిరాటి, తోల్మణంద భుజాలతో సంశ్లేషించి, పేరాయ అందువల్ల గొప్పతనం కలిగిన వాడా, అమ్మతో నిత్య సంశ్లేష కలిగినటువంటి వాడా. ఇరందదు అంటే భూతకాలంలో నీయే, నీకు ప్రకారాలే. ఎదిరందదు నీయే, భవిష్యత్ కాలంలో కూడా నువ్వే, అన్ని నీకు ప్రకారాలే అంటే శరీరాలే. ఎదిరందదు భవిష్యత్ కాలంలో నువ్వే, తర్వాత నిగழ்వదు వర్తమాన కాలంలో నీయే, నీకు శేషాలే ఇవన్నీ. ఎన్నేయాలు ఎడలా ఇలా అంతా నువ్వే ఉంటే, సర్వకాల సర్వావస్థలలో నీ తత్వమే నిండి ఉంటే, అదు ఇది ఉదు, అదు అంటే దూరంగా ఉన్నది, ఇది అంటే దగ్గరగా ఉన్నది. మనకి తిరువాయిమొழிలోనే ఈ 3 పదాల ప్రయోగం అందంగా కనిపిస్తుంది. ఇదు అదు ఉదు. ఇదు ఇక్కడది, ఉదు మధ్యలోది, అదు అక్కడది. ఇక్కడ మధ్యలో అక్కడ, ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేలోపు మళ్ళీ మధ్యలో కూడా. ఆ ప్రయోగాన్ని నమ్మాళ్ళవారు బాగా ప్రయోగిస్తారు. ఊదు మధ్య స్థలాలు సిరంద నిన్ తన్మయ్, అక్కడ ఉన్నటువంటి నీ గొప్పతనాలన్నీ నీ అధీనాలే. ఎండ్రో అరువు ఒండ్రం వినయ్యే, ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సంగిప్పన్ సందేహించుచున్నాను. అంతా నువ్వే అయితే నేను ఎక్కడ మొదలుపెట్టుకోవాలో, ఇంకా ఒక చోటికి ప్రత్యేకంగా రావాల్సినటువంటి పని లేదయ్యా అని అంటున్నారు ఈ 7వ తాత్పర్యంలో. 7వ పార్ట్ 21వ పేజీ అండి, 7 వ్యాఖ్యానంలో 21వ పేజీ. 7వ పార్ట్. సకల పదార్థങ്ങളും ఉనకు ప్రకారతయా విశేషమాయ్ నీ ప్రకారియాయ్. ఈ పదాలు చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ప్రకారము ప్రకారి, శరీరము శరీరి. ఈ జంటని గుర్తు పెట్టుకుంటే పదాలని, నువ్వు నీ శరీరము, శరీరము అనేది పైకి కనిపించేది, దీన్ని శరీరముగా కలవాడివి శరీరి. ఆ శరీరి అనడానికే ఏమంటారు, ప్రకారి. ప్రకారి ప్రకారము, శరీరము శరీరి అని అన్నమాట. నీయే அவத்துக்கு நிர்வாகக நன்னம் அறிவன்றும் கொண்டு தரித்திருக்கிறான் పాపత్తాలే అదిலும் శంకై పన్నాన్ ఎన్నేనంగిరారు. ఇంతలాగా నువ్వే సకల చరాచరాలకి శేషువే అని ఉన్నటువంటి నేను నన్ను రక్షించకపోతే ఒక అందమైన భావం. ఏమో మరి ఉన్నావో లేవో నాకు డౌట్గా ఉంది. ఉన్నావని నేను నమ్మి ఉన్నా. నేను ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను రక్షించకపోతే ఏమో ఉన్నావో లేవో నాకు అనుమానంగానే ఉంది. ఇరందది త్యాది, అది అంటే ఈ కాలத்துக்கு
நான் கடவேன் భూతకాలంలో మత్తను కాలத்துக்கு వేరే சிலர் கடவர் என்று అది ఉన్నాలే సొల్లలామో. ఈ కాలంలో అయితే నేను మీ పని చేయగలను, మరో కాలంలో అయితే ఇంకోళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళెవరో మీ పని చేసి పెడతారు అనడానికి వీలు లేదు. అందువల్ల భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాంతర్గతుడవు నువ్వే. అన్ని కాలాలు నీకే అధీనమై ఉన్నాయి. భూతకాలத்தில் உள்ளாரோடு భవిష్యత్ కాలத்தில் உள்ளாரோடு వర్తమాన కాలத்தில் உள்ளாரோடு వాసియర ఎల్లారం త్వదధీనర్. ఎంత స్పష్టత! అన్ని కాలాల్లో నువ్వే అంటే ఏమో మనకి ఇంకా ఏమన్నా సందేహాలు వస్తాయేమో అని, అయ్యా భూతకాలంలోనూ కాలానికి నువ్వే నిర్వాహకుడివి, వర్తమానంలోనూ కాలం నీ అధీనమే, భవిష్యత్తులోనూ కాలం నీ అధీనమే. భూత భవిష్యత్తుల్ உள்ளாரோடு వర్తమానத்தில் உள்ளாரோடு ఎల్లారం త్వదధీనర్. కాలాలన్నీ నీ కైవసమై ఉన్నాయి. ఇంద్రేయానాల్ ఎంగు వందురువో ఎన్నో కీழில் పాటోడే అన్వయం. ఇలా అన్ని కాలాలు నీ విషయమే, నీకు అధీనమయ్యే ఉంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చి ఎలా నిన్ను వేడుకోవాలి? దూరస్థమాయం సన్నిహితమాయం అదూర విప్రకృష్టమాయం ఉళ్ళ సకల పదార్థం. మళ్ళీ ఎంత స్పష్టతోనండి వ్యాఖ్యానం. దూరస్థమాలం అంటే దూరంగా ఉన్న, అంటే అదు అనే పదం అన్నమాట. సన్నిహితమాయం దగ్గరలో ఉన్న, ఇది అనేదన్నమాట. మనం తెలుగులో మధ్యస్థం ఎక్కువ వాడం, దగ్గర దూరం అంటాం. కానీ నమ్మాళ్ళవాళ్ళు మనకి మరి ఇన్నేయాలం అదూర విప్రకృష్టమాయుళ్ళ, మరీ దూరం కాదు మరీ దగ్గర కాదు, అంటే మధ్యస్థ. അദൂര വിപ്രകൃഷ്ടമായ സകല പദാർത്ഥങ്ങളും ശേഷിത്വത്താലെ സിരന്തിരുന്തുള്ള ఉన్నడయ్య ప్రకారం అన్నిటికీ నువ్వే శేషివి, అవన్నీ నీకు అధీనమయ్యే ఉన్నాయి. ఇన్నేయానాల్ ఇరందదుం నీయే ఎన్నదల్ సిరందనిన్ తన్మై ఎన్నుదల్. ఇప్పటి కాల త్రైవర్తి పదార్థങ്ങളും నీ ఇట్ట అழக்காகையாலே సకల పదార్థங்களுக்கு ఉనకు ప్రకారం ఎన్నుదల్. దూరంగా ఉన్నవి నీవే, దగ్గరగా ఉన్నవి నీవే, మధ్యలో ఉన్నవి నీవే. ఈ సమస్త పదార్థాలు నీకు శరీరం లాంటివే. ఈ జ్ఞానం ఇన్నాళ్ళు నాకుంది, కానీ ఇప్పుడు నాకు సందేహం వచ్చిందయ్యా. తనకంటే వేరైన సకల పదార్థాలు తనకి శరీరంగా చేసుకుని తాను శరీరీ ప్రకారిగా ఉండేటువంటి వాడికి అప్పుడు నా కష్టం నీకు తెలియకుండా ఎలా ఉంటుంది? నేను నీ శరీరాన్ని కదా, మన శరీరం ఉంది, ఓ చెయ్యిని ఎప్పుడుతుంది, ఓ భుజాన్ని ఎప్పుడుతుంది తెలుస్తుంది కదా మనకి. అలా మేము నీ శరీర భాగం అయినప్పుడు నా ఆవేదన నీకు తెలియట్లేదా అని. என்றன் அறிவன்றும் சங்கிப்பம் தன்னை எழுந்தத அடங்கலும் தனக்கு பிரகாரமாய் தான் பிரகாரியாயிருக்கையாலே இவத்துக்கு வந்தது தனக்கு வந்ததாக நினைத்திருப்பான் ஒருவன் என்கிறவராயித்து ఇవరకు జీవ కైకు హేతు. ఆధైర్యంతో ఇన్నాళ్ళుగా నేను బ్రతికి ఉన్నాను, ఇప్పుడు నాకు ఈ అనుమానం వచ్చింది అంటే అసలు కష్టాన్ని తీర్చే గుణం నీలో ఉందా లేదా? మొదలుకే మోసం వచ్చింది. నిజంగా నువ్వు కరుణా సముద్రుడు అయితే ఇంత తల్లడిల్లిపోతున్నాను, నన్ను ఎందుకయ్యా రక్షించవు అని. அது ஒன்னும் அச்சங்கை பண்ணா நின்னேன் அதனக்கு కార్యకరమల్లామయ్యాలే వినయ్యేం. అయ్యో భగవంతుల్లో ఉండే ఇంత గొప్ప లక్షణం ఉందా లేదా అని అనుమానిస్తున్నానంటే చి ఎంత పాపాత్ముడిని. వినయ్యేం కలక్కత్తాలే அதிசங்கை பண்ணம் காட்டிலவன் స్వరూపమల్లయ్యాగాదిరే ఎనక్కి బుద్ధి పెరక్కడి ఎన్ పాపమిరే. అంతా సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతుని తత్వాన్ని ఉన్నాడా లేదా అని సందేహిస్తున్నాను అంటే నాకంటే పాపాత్ముడు వేరొకడు ఉండడు.
ఒక చోట మనం ఒక చోటే ఉంటాం, అన్ని చోట్ల ఉండం. సర్వభూతాంతర్వర్తి అయిన పరమాత్మనే ఉన్నాడా లేడా అనుకోవడం ఏంటండి? అంతే పాపిష్టివాడిని. నాకు అలాంటి ఆలోచనలు వచ్చాయి అన్నమాట. శంకే మద్భాగ్య సంశయాత్. ఇదిగో ఇంత గొప్పవాడు, అంత గొప్పవాడు అయినటువంటి వాడు ఎందుకని నన్ను రక్షించట్లేదు అని ఇంతకు ముందు పాసురాల్లో మనం చెప్పుకున్నాము. నా దురదృష్టం వలన నేను ఇలా నిన్ను శంకిస్తున్నానయ్యా అని చెప్పి సీతాదేవి అనుకున్నట్లుగా ఈ శ్లోకాన్ని ఎన్నిసార్లు ఉదహరించారో మనకి నంబిళ్ళయ్య గారు. ఏది? ఖ్యాత ప్రాజ్ఞ కృతజ్ఞశ్చ సానుక్రోశశ్చ రాఘవ సద్వృత్తో నిరనుక్రోశ శంకే మద్భాగ్య సంశయాత్. ఎక్కడ 3 పాసురాలుగా దీన్ని అలా తీసుకువస్తున్నారని. నువ్వు అంత ప్రసిద్ధుడివి, తెలివైన వాడవని పేరొందిన వాడివి, కృతజ్ఞుడివి, దయామూర్తివి, మంచి ప్రవర్తన కలిగిన వాడివి. ఇలాంటి వాడిని దయాహీనుడు అని అనుకున్నాను అంటే నా కర్మ, నా మహాపాపం చేత అలా అనిపిస్తోంది తప్ప ఇంకేమీ లేదు. శంకే మద్భాగ్య సంశయాత్ కీజిల్ అతిశైక్యం ఇదుక్కుం నెడు వాసియుండు. 22వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఇంతకు ముందు దానికి ఇప్పుడు శంకకి కొంచెం తేడా ఉంది. ఏమిటంటే ఆశ్రిత పరతంత్రన్ என்கிற சுபாவத்தாலே அதிசங்கை பண்ணினானால் ஆசிரணத்தில் குறையாலே என்று நினைத்திருக்கலாம். இதில் அவனுடைய సద్భావத்திலே ఇరే అతిశంకై. ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని అంటే కారణం ఏంటంటే భగవంతుడి ఉనికినే సందేహించేంత మహాపాపం నేను చేసుకున్నాను. భగవంతుడిని స్వరూప విషయంలో సందేహించడానికి ఏమిటండి ఆళ్వారు కారణము? ఏమిటండి ఇప్పటి స్వరూపத்தில் అతిశంకైవత్తికై కాడియన్. ఎందుకండి ఇలాంటి అనుమానం వచ్చింది? దీనికి మూల కారణం ఏమిటండి అంటే అతిశంక హేతు సొల్లెగరదు. ఎందుకు నాకు ఇలాంటి అనుమానం వచ్చిందంటే కరంద పాల్ ఇత్యాది వ్యతిరేకத்தில் జగత్తు ఉపసంహృతమెన్నో நினைக்க வேண்டும் படிமாம் அடியானவன் భోగ్యతా ప్రకర్షం అతిశంకా హేతు. నువ్వు ఎలాంటి వాడివి అంటే భోగ్యతలో నిన్ను మించిన వాళ్ళు లేరు. అలాంటి రసానికి మూలానివి నువ్వు. అంత గొప్పవాడివి కాబట్టి అయ్యో ఇంత గొప్పతనం ఉన్న నిన్ను మేము అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నామే అనేటువంటి బెంగ నాకు. అందుకనే కరంద పాలు అనేది తీసుకురావాలి ఇక్కడికి. అంటే అప్పుడే పిండినటువంటి పాలు అనేటువంటిది. అల్లదు కరివాద పాలు ఇల్లయ్యే, అల్లదు వరవాద పాలు ఇల్లయ్యే. అది ఎప్పుడో తర్వాత వచ్చినటువంటి పితికిన పాలు. పితక్కుండా పాలు ఎలా వస్తాయండి? పితికిన వెంటనే కదా వస్తాయి. అనంటే పితికిన వెంటనే ఉన్న భోగ్యత్వం కాసేపు అయ్యేటప్పటికి గాలిలో కలిసిపోతుంది. నిలవ అయిపోతే పదార్థం మారిపోతుంది. చూడండి, ఒక అద్భుతమైన పదార్థం చేస్తాం ఇవాళ. అది మనం ఎంత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా మామిడి పండు ఉంటుంది చూడండి. ఆహా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామంటాం. కానీ 2-3 రోజులైన తర్వాత మొదటి రోజు పండుకున్నటువంటి మాధుర్యం నిలవ ఉంచిన దానికి రాదు. అందువల్ల పెరుమాళ్ళని దేంతో పోల్చారు? కరంద పాలు. అప్పుడే పితికిన పాల లాంటి భోగ్యత్వం. అందువల్ల నిలవ ఉన్నది కాదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఉపాధి విశేషత్వాలు వంద రస విశేషத்தை వ్యావర్తిక్కిరదు. ఆ ఫ్రెష్నెస్ మామూలు దానికంటే విరుద్ధంగా ఉంటుందంటే నిలవ ఉంచిన కొద్దీ రసతత్వం మారిపోతూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. నెయ్యే అది సారాంశం. ఇంకా ఉత్కృష్టత. ఆ పాలని కాచి పెరుగుగా తోడు పెట్టి వెన్నను చిలికి దానిని కాస్తే వచ్చిన నెయ్యి అప్ప ఏమి కమ్మతనవండి. గుమ్మని ఏడి శృతి గూడగను అన్నట్లు ఆ నెయ్యి కాస్తూ ఉంటే అందమైనటువంటి శృతి శబ్దాలు వస్తాయి చూడండి.
కుత 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 శబ్దాలు వస్తుంటాయి. పల్లెటూళ్ళలో అయితే పిడకల మీద చక్కగా ఆవ మీద పెట్టి ఈ నేతిని కాస్తూ ఉంటే పిడకల్లో ఇల్లంతా ఆ పరిమళం వ్యాపించేసేది అన్నమాట. అది సారాంశం. నెయ్యినన్ సువై నెయ్యిలినియ సువై నెల్లినియ సువై యానవనే కడలినుడల్ అముదమే నేతిలో కూడా మాధుర్యాన్ని వినివే కడలిలో కూడా అమృతాన్ని వినివే മഹത്വത്തെ കലക്കിത് അതിൽ സാരാംശമാനവാങ്ങിന అమృతం పోలే భాగ్యమానవనే. పిండిన పాలు, నెయ్యి, నేతిలో ఉన్న రుచి, సముద్రంలో పుట్టిన అమృతం, అమృతంలో ఉన్న రసం, ఆ రసానికి ఫలం. ఇంత క్లైమాక్స్ కి తీసుకువెళ్ళారు. సారభూతం అన్నమాట. ఒక పాలని దగ్గర ఉండి కాటుపోకుండా తిప్పి 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 కోవాగా చేస్తే అది ఎంత రసంగా ఉంటుందండి, మాధుర్యంగా ఉంటుందండి. అంత సారాంశం, ఆ భోగ్యత్వం అలాంటిది. అముదిల్ పిరంద என் சுவையே அதில் ரசாம்சத்தை சொல்லுகிறது సువయ్యదు పయనే రస అనుభవ సుఖరూపమానవనే. ఏమండి రుచి అయినది అని చెప్పారు కదా, మళ్ళీ దాని సారమై ఆ మాట చెప్పడం ఎందుకండి అంటే అది చూస్తేనే అలా ఉంది, నోట్లో వేసుకుంటే అబ్బా ఇంకా అనుభవంలో ఇంకా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అని. ఒన్నెల్ మేల్పట్టరు సాంసంగళై చొల్లి ఒకదానికంటే ఒకటి రుచి పెరిగినదై. అంటే పాలే రుచి, పాలని కాస్తే రుచి, కాచినవి మేగడ కడితే రుచి, దానితో తోడు పెడితే రుచి, దాన్ని చిలికితే రుచి, ఆ ఆ వెన్నని తీసి దాన్ని నెయ్యిగా కాస్తే రుచి. నవనీతం అంటారండి వెన్నని. ఎందుకంటే ఆవు గడ్డిని తినడం దగ్గర నుంచి గడ్డి తిని పాలగా మార్చి వేడి చేసి తోడు పెట్టి తొరక కట్టి పెరుగుగా చేసి దానిని చక్కగా చిలికి అది వెన్నగా మారి 9వ అవస్థ నెయ్యిగా వస్తుంది. నవనీతం. మరి అర్థం చెప్పారు కదండి. ఏదో నవనీతం అంటే వెన్న వెన్న అనుకుంటాం కానీ దానికి పూర్వావస్థలు ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే సారాతి సార భూతమైనటువంటిది. పెన్నై తోళ్మనంద పేరాయ వరో మిథునానుభవమాయత్తి వర్కు భోగ్యం. ఆ లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క మిథునానుభవాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది చెప్పడానికి అనుభవైక వేద్యమే తప్ప మాటలు ఉండవు కదా. సంసారియే అవన ఆనందిప్పిక్కుమా పోలే ఆయిత్ ఆనందమైన అవలుగా పెక్కుంబడి. ఒక సంసారి అయినటువంటి వాడు ఆ భగవానుడు ఆనందింపజేసినట్లే భగవంతుణ్ణి ఆ నీలమ్మ ఆనందింపజేస్తుంది. అది లోకానికంతటికి భగవంతుడు ఆనందకారకుడైతే భగవంతుడికి ఆనందకారకురాలు నీలాదేవి. ఇవరుడయ్య సేర్తి అరగాయత్తి వర్కు భోగ్యం. ఆనందానుభవమైన జంట లక్ష్మీనారాయణుల జంట ఈ నమ్మాళ్వార్లకి భోగ్యాతి భోగ్యంగా అనిపిస్తోంది. అలాగా ఒకదానికంటే ఉత్తరోత్తరం బలీయం అన్నట్లుగా ఆ నెయ్యని చేసేటువంటి పద్ధతి అది ఎంత మధురమైనదో ఈ పాసురంలో. అలాగా నిజంగా ఈ పాసురాలు కూడా ఒక పాసురం కంటే ఒక పాసురం ఆ నవనీత స్థాయిలాగా మాధుర్యాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట. అంత అందంగా ఉంది 7వ పాసురం. తిరందదుం నీయే ఎదిరందదుం నీయే నిగజవదోరు నీ ఎన్నయాన சிறந்தனின் தன்மை அது இது உது என்று அறிவன்னும் செங்கி பண்வினையே கறந்த பால் நெய்யே நெய்யினின் சுவையே கடலினுள் அமுதமே அமுதல் பிறந்த என் சுவையே சுவையது பயனே பெண்ணை தோள் மணந்த
పేరాయ. ఒకదానికంటే ఒకటి ఎలా మధురాతి మధురమైనదో ఆ పద ప్రయోగాలు అద్భుతంగా చేశారు నమ్మాళ్ళు వారు. ఎందుకంటే అనుభవైక వేద్యంగా వచ్చిన పాసురాలు కాబట్టి అంత భోగ్యంగా ఉంటున్నాయి అన్నమాట. 8వ పాసురం. மணந்த பேராயா மாயத்தால் முழுதும் நல்வினை ஏனை ஈர்கின்ற குணங்களை உடையா சுரர் வன்கயிறு கூற்றமே கொடிய புள்ளியத்தாய் கணங்கள் 1000 பையன்னாகப்பள்ளியாய் பால் கடல் சேர்ப்பா வணங்குமார் அறியேன் மனமும் வாசகமும் செய்கையும் యానం నీదాయే. త్రికరణాలన్నీ కూడా నువ్వేనయ్యా ముఖ్యంగా అని చెప్తున్నారనమాట. మా ఎత్తాలు మళంద, ఒక ఆనందంతో వచ్చి కౌగిలించుకుంది నీడాదేవి. అంటే ఆనందంతో వచ్చి కౌగిలించుకోవడం ఏమిటండి అంటే, బలవంతంగా తప్పదురా అనే దేవుడా అనే సాంసారిక జీవనం సాగించడం కాకుండా పరస్పర ప్రేమలతో సాగే ఆ జీవనం యొక్క విలువ చాలా మధురంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్పడం అన్నమాట. పేరాయ, ఓ గొప్ప గొల్లవాడ, వల్ వినయ్యేన్, ఎంతో పాపం గల నన్ను, ఈ కింద ముషిదం గుణంగళై, నీ గుణాలున్నాయే నా ప్రాణాలను చీల్చేస్తున్నాయి. ఇదొక అద్భుతమైన ప్రకటన. ఆనందం ఎక్కువైనప్పుడు ఈ పదం చూడండి, ఈ కింద చీలు చేస్తున్నాయి నీ కళ్యాణ గుణాలు, నా ప్రాణాలు తోడేస్తున్నాయి, అంత బాగున్నాయని చెప్పడానికి ఇదొక రకమైన ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. వన్నయ్యర్ బలిష్టమైన చేతులుగా అసులరికి ఉత్తమే, రాక్షసులకి మృత్యువైన వాడా, అంటే రాక్షస సంహారము చేసేవాడా. కొడియ పుల్వుయత్తాలి, మంచి శత్రు నాశకుడైన. కొడియ అంటే ఇక్కడ కఠినత్వం అనేది శత్రువుల విషయంలో చూపించే గరుత్మంతుని వాహనంగా కలిగినవాడా. ఉయర్తాయి, ధ్వజంగా కలిగినవాడా. పై 1000 పడంగల్ ఉడయ్య, విశాలమైన 1000 పడగల గల నాగంపళ్ళియాయ, ఆదిశేషుని పడకగా కలిగినవాడా. అలా హాయిగా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందోటండి ఆ పడక. ఆయనకి విశాలంగా ఉంటుంది, అటు ఇటు దొల్లిన పడిపోతామనే బెంగలు లేకుండా విశాలంగా ఉంటుంది, తెల్లగా ఉంటుంది, మెత్తగా ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది, పరిమళ భరితంగా ఉంటుంది. అందుకని ఈ 5 లక్షణాలని ఆండాళ్ళ తల్లి మనకి అక్కడ తిరుప్పావైలో అందించింది అనమాట. కాబట్టి పాల్కడల్ చేర్ప, క్షీరాబ్దిలో పవళించిన వాడ, మనమం వాసగమం కయ్యం, మనస్సు గాని వాక్కు గాని వ్యాపారం చేసే శరీరం గాని, అంటే త్రికరణాలు యానం నీదానే, వీటన్నిటి మీద నా మీద నీకే అధికారం ఉంది. కాబట్టి వణంగుమార్ హరియే, నిన్ను ఆశ్రయించేటువంటి ఉపాయమేదో నాకు ఏ మాత్రము తెలియదు తండ్రి. భలే విషయాన్ని అందంగా పెంచడము అనేటువంటిది ఎలాగా అనేది ఇందులో చెప్తారు. ఏదేనం సైదాలం పేరుమ్మదాయ్ ఉమక్కాశ్రయిక్క ఇక్కు కరణంగళం ఉండానాల్ నేరే యత్నిక్క వేండావో ఎన్నా. ఏండి, ఏ పని చేసినా ఫలం మీదే, నేనా మీకు విచిత్ర దేహ సంపత్తి అన్నట్లు బ్రహ్మాండమైన ఇంద్రియాల ఇచ్చాను, అటువంటప్పుడు మీ ప్రయత్నం మీరు చేసుకోవచ్చు కదండి అన్నారేమో పెరుమాళ్ళు అని తమని ప్రశ్నించుకొని, ఆత్మీయంగళ్ళడయ్యా ఉన్నదీనమాన పిన్నెన్బాల్, ఏమయ్యా ఆత్మ గాని ఆత్మీయం గాని దేహం గాని దేహం చేసేటువంటి పనులు గాని అన్నీ కూడా నీ అధీనం అయిపోయాయ్యా, ఇవన్నీ నీవి, ఇంకా నేనేం చేస్తాను, నీ వాటితో నేను చేస్తాను, నీవి నువ్వు చెయ్యాలి గాని నీవి నేను చేస్తానా? మనం ఎవరింటికైనా వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో వస్తువులు ఎవరికైనా దానం చేస్తామా? అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్టు నీదైతే నువ్వు చేయి. కొందరు అలాగే చేస్తారని, కొందరు మొక్కులు కూడా అలాగే మొక్కుకుంటారు. చెప్పుకున్నాం కదా,
ఈ కార్యక్రమం గనక విజయవంతం అయితే మా వారి జుట్టు నీకు ఇచ్చేస్తాను స్వామి. పాపం బాబోయ్ నేనేం చేసుకున్నానే కర్మ అని ఆయన తలపట్టు కూర్చొని ఉంటాడు. నువ్వేదైనా ఇవ్వాలి కానీ నాది నువ్వు ఇచ్చేయడం ఏమిటి? అలాంటి అంటే అంత అందమైనటువంటి ఒక ఏకాగ్రత అనేటువంటిది అన్నీ నీ అధీనం అయిపోయాయి. ఇంకా నేను చేయగలిగిందేది నీకు ఇవ్వడం ఏమిటి అంటున్నారు ఈ 8వ పాసురంలో. ఈ 8వ పాటు 23వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యాన గ్రంథాల్లో. 8వ பாட்டு ஏதேனும் செய்தாலும் பேருமதாய் உமக்காசிரிக்கைக்கு కరణంగళం ఉండాయార్ మీరే యత్నిక వేండావో ఎన్న మీరే ట్రై చేయొచ్చు కదండి, నన్నెందుకండి అడుగుతారు అని అంటే అన్నట్లు అనమాట. ఆత్మాత్మీయంగళై అడయ్య ఉన్నదైనమాన పెంబు ఎన్బాలు చెయ్యలావదని నిల్లై అన్ని నీవే అయినప్పుడు నేను చేయగలిగింది ఇంకా ఏమీ లేదు తండ్రి, నీయే రక్షిక్క వేణం, నువ్వే నన్ను రక్షించాలి. మణంద పేరాయామాయత్తాల్ అభినవేశత్తాలే నప్పెన్నై పిరాటి తోళోడే సంశ్లేషిత పేరాయనే. ఇష్టంతో నప్పిన్నతో కలిసిన వాడా. ఇష్టంతో కలవడం అయిష్టంతో కలవడం ఉంటుందా అంటే ఉంటాయి, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా. అందువల్ల అభినవేశత్తాలే నప్పెన్నై పిరాటి తోళోడే సంశ్లేషిత పేరాయనే. నప్పెన్నై పిరాటిயில் காட்டில் இழைத்தனத்தில் కృష్ణునకు ఉండాన ఏతం. అంటే కృష్ణుడు గొప్ప పిల్లవాడు, గొప్ప గొల్లవాడండి. నీలమ్మ కంటే స్వచ్ఛమైన గొల్లతనం నా దగ్గర ఉంది అంటాటండి పెరుమాళ్ళు. ఆ గొప్పతనం తెలియడమే పేరాయ అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడి కళ్యాణ గుణాలు ఆళ్వారు అన్నారు కదా, నన్ను చీరేస్తున్నాయి అన్నారు, అంటే గుచ్చేస్తున్నాయి అన్నారు, ఆళ్వారిని బాధిస్తున్నాయి అంటారు. కొన్ని గుణాలు బాధించడం, కొన్ని గుణాలు రక్షించడం లేదండి. ఎందుకని ముజిదం వల్వెనయ్యేనై ఈర్గన్న గుణంగళై. నెక్స్ట్ పేజీ. ఉడయ్యాయ్ ముజిదం ఈర్గన్న గుణంగళ్. ఈరిగింద్ర అంటే చీల్చేసేటువంటి గుణాలు అన్నమాట. చిల గుణంగళ్ చీర చిల గుణంగళ్ దారకమాగై అంటే కొన్ని గుణాలు తలుచుకుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది, కొన్ని గుణాలు తలుచుకుంటే చీరేస్తున్నాయి. ఈ భేదం ఏం లేదండి, అన్ని గుణాలు నన్ను చీరేస్తున్నాయి. అంటే అంత తీయటి గుణాలు నీవి. ఎల్లాము ఒక్క వీరుంబడియాన గుణంగళయ్యుడయ్యవనే. అన్ని కళ్యాణ గుణాలే ఒకేలాగా బాధ పెట్టడం కలిగినటువంటి వాడివి. ఏమిటండి అంత ఏం చేస్తున్నాయండి అంటే ఉంగళంగా నాగయ్యం నానాగయ్యమే నోవు పడవు కైకు అడి. ఇది చాలా మంచి వాక్యం అండి. ఏమిటండి అంటే కొన్ని గుణాలు బాధించడం, కొన్ని గుణాలు బ్రతికించడం ఇలా లేదండి. అందువల్ల నన్ను బాధిస్తున్న గుణాలు 2 రకాలుగా ఉన్నాయి కదా. ఏమిటది? 2 విషయాలు చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ అంటున్నారు. ఏమిటది? గుణాలను అనుభవించేవాడిని నేను, అనుభవించబడేవి నీ కళ్యాణ గుణాలు. నాకు ప్రపంచంలో ఈ 2 తప్ప ఏమీ లేవు. నీ కళ్యాణ గుణాలు, వాటిని అనుభవించే నేను. అందువల్ల సిలర్ గుణత్తాలే జీవితిరుక్క అది బాధ కమాంబడి పాపత్తై పన్నినేన్. ఏవో కొన్ని బాధ పెట్టి కొన్ని ఆనంద పెట్టడం కాదు, అన్ని గుణాలు ఆనందంతో బాధ పెట్టేస్తున్నాయి. ఈరిగిన్న నలిందతాయ్ విడిగిరదిల్లై అంబుపట్ట పున్మరుందిట్టలాత్తాం గుణత్తాల్ వందనో ఎక్కువ పరిహారం ఇల్లయ్యే. చాలా బాగుందండి ఈ మాట. ఇది ఏంటంటే భగవద్గుణాలు ఎప్పుడో బాధించి వదిలిపెట్టవు, ఎప్పుడూ బాధిస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. బాణపు దెబ్బ అయితే ఇక్కడ ఒక మాట అన్నారు, అమ్ము పట్ట పుణ్యం మరుందిట్టలాం. ఒక బాణం వచ్చి తగిలి గాయం అయితే ఆ గాయానికి మందేసుకుని గాయాన్ని మాంచుకోవచ్చు, కానీ గుణత్తాల్ వందనో ఎక్కువ పరిహారం ఇల్లయ్యే. నీ గుణాల వల్ల వచ్చేటువంటి బాధకి పరిహారం లేదు. నువ్వు ఎప్పుడు
గుణాలతోటే ఉంటావు. కాబట్టి ఆ గుణాలు ఎప్పుడూ నన్ను బాధ పెడుతూనే ఉన్నాయి. ఇది అనుభవిస్తూ ఉండడమే తప్ప దీనికి వేరే మందు అనేటువంటిది లేదు. అసురర్ వన్కైల్ కూతమే మున్గెమెడిక్కరాన్ అసురకు అంతకంత నీరెన్నంబడి కూత్తమానవనే. అసురులకి కూడా మృత్యుమైన వాడా, క్రూరుడైన గరుడుని ధ్వజముగా కలిగిన వాడా. ధ్వజుడు క్రూరుడు ఏమిటండి అంటే శత్రువులని చంపడంలో క్రూరమైన పరాక్రమం కలిగినటువంటి వాడు. குணங்களாகையும் நானாகையுமேனோ படுக்கைக்கடி வல்வினையேன் சிலர் குணஞானத்தாலே ஜீவித்திருக்க அது பாதகமாம்படி பாப்பத்தை பண்ணினே ஈர்கின்ன அறிந்தாள் விடுகிறதில்லை. அம்பு பட்ட புன்மருந்திட்டலாத்தான் குணத்தால் வந்த நோய்க்கு பரிகாரமில்லையே. அசுரன் வன் கையர் கூத்தமை முன்கை மிடுக்கரான் அசுரர்க்கு అంతకం తన్నీర్ ఎన్నుంబడి కూతమానవనే. రాక్షసులకి మృత్యువై ఉన్నటువంటి వాడు స్వామి. ఎందువల్ల కొడియ புள்ளியர் தாய் கண்டபோதே பிரதிபட்சத்தாய் மாயக்க వల్ల పెరియ తిరువడియై కొడియాగ ఉడయ్యవనే. ఈ యుద్ధ రంగంలోకి వెళుతుంటే దూరం నుంచి చూస్తేనే ప్రతిపక్షాలు కలవరపడిపోయి పారిపోయేంత భయంకరమైన స్వభావము కలిగిన గరుత్మంతుణ్ణి వాహనంగా కలిగినటువంటి వాడా. కండపోదే ప్రతిపక్షத்தை మాయక్క వల్ల పెరియ తిరువడియే కొడియాగ ఉడయ్యవనే. ప్రతిపక్షத்தை ముడు కైకుత్తాన్ వేండ కొడియై కాణ అమహియం. ప్రతిపక్షులు నశించాలి అంటే పరమాత్మ చంపడానికి తాను వెళ్ళక్కర్లేదు. తన జెండా చూపిస్తే చాలు అవతల వాళ్ళు పడిపోతారు. ఇది చాలా అందంగా ఉండేది, సరదాగా ఉండేది. ఇదిగో వస్తున్నానని తాను అలక్కర్లేదు. ఇదిగో గరుత్మంతుడు అని ఇలా చూపిస్తే చాలట రామని పడిపోతారట వాళ్ళు. ఈ వాహనాన్ని చూస్తేనే వాళ్ళు పడిపోయేంత భయంకరంగా ఉన్నటువంటి క్రూరమైనటువంటి బలము కలిగినటువంటి గరుత్మంతుణ్ణి వాహనంగా కలిగినటువంటి స్వామి. ప్రతిపక్షத்தை ముడికైక్కు తాను వేండ కొడియై కాణమయం. ప్రతిపక్షుల్ని చంపాలంటే తాను వెళ్ళక్కర్లేదు, గరుడ ధ్వజాన్ని చూపిస్తే చాలు. పణంగళిచ్చాది స్వస్పర్శతాలే వికసితమాన పణంగళై ఉడయ్యనాయ్. పరమాత్మ తన మీద పడుకున్నాడు అని ఆదిశేషుని యొక్క పడగలన్నీ చల్లగా విశాలంగా అందంగా వికసిస్తాయిటండి. అది ఎందువల్ల భగవదనుభవ హర్షత్తుకు పోక్కు వీడాగా పల తలైగళయ్యం ఉడయనాయ్. ఆహా, నీ స్పర్శ నాకు తగలాలి, అందువల్ల నా దేహాన్ని పెద్ద చేస్తున్నాను. ఆ పడగలన్నిటినీ విశాలం చేసి ఆనంద ప్రకటన చేస్తాడు ఆదిశేషుడు. సర్వేశ్వరనొక్కం పిరాటి మార్గం நினைத்தபடி பரிமாறுக்கு ஈடான பரப்பையுடனாயித்து తిరువరంతాழ்వాన్ ఇరుప్పదు. ఓ గరుడాళ్వారే, మీరే కాదండి, స్వామి నన్ను పడకగా చేసుకున్నాడు అని ఆదిశేషుడు ముందుకు వస్తాటండి. వచ్చి చూసావా నా మీద లక్ష్మీనారాయణులు ఎంత ఆనందానుభవాన్ని పొందుతున్నారు అని దేహాన్ని పెద్దదిగా చేసి పడగలని కాంతివంతం చేసి ఆ మణుల కాంతిని విరజిమ్ముతూ ఉంటాడట అనంతాళ్వాన్. అంటే ఇటు గరుత్మంతుడు గాని అటు ఆదిశేషుడు గాని ఇద్దరూ కూడా పరమాత్మ యొక్క దివ్యానుభవాన్ని పొందుతున్నటువంటి వారు అని చెప్పడం అన్నమాట. తిరువంతాళ్వాన్ ఇరుప్పదు అప్పటి పట్టిరిక్కర అవనై పడుక్కయ్యాగ ఉడయ్యవనై. అలాంటి ఆదిశేషుణ్ణి పడగ్గా కలిగినటువంటి స్వామి పార్కడల్ సేర్ప ఆశ్రితర్కు కూకురల్ కేటైక్కాగ తిరుపర్కడలిలే కళ్వళరంగవనే. బాగుంది. ఎక్కడో పరంపదలో ఉంటే వీళ్ళు పిలిస్తే నాకు వినిపిస్తుందో వినిపించదో అని క్షీర సముద్రంలోకి వచ్చి శయనించిన స్వామి. వణంగుమారరియన్ పరమపదத்தை விட்டு திருப்பார்க்கடலே சாயந்து என்னுடைய ரட்சணத்துக்கு முற்பாடனாயிருக்கிற உனக்கு நானுரம் కించిత్కారం పండినే నాగైకు ఒరు విరగు అరిగిరిలేన్. చాలా బాగుంది అండి. పరమపదాన్ని వదిలి
దూరంగా ఉంటే పిలుపు వినపడదని పాల్కడల దాకా వచ్చావా నన్ను రక్షించడానికి తండ్రి. అలాంటి నీ దయకి నేను ఎలా కృతజ్ఞతని చూపించాలి? అదేంటండి, మీరున్నారు కదా, మీ మనోవాక్కాయాలు ఉన్నాయి కదా, వాటితో నన్ను సేవించవచ్చు కదా అంటాడేమో. ఎందుకని? ఉమక్కు మనోవాక్కాయంగా ఉండు. ఏమండి, మీకు ఇంద్రియాలు ఇచ్చాను కదా ఆళ్వారు, అవత్తుకు ఆశ్రయం నీరుండు. అవి ప్రయోగించేలాగా మిమ్మల్ని మీ శరీరంలో పెట్టాను కదా, వడంగా తట్టెన్నన్నా. ఇంకెందుకండి ఆలస్యం? మీరున్నారు, మీ ఇంద్రియాలున్నాయి, చెప్పే విషయాలున్నాయి, పొగడచ్చు కదండి. మన మమ్మిచ్చాది ఎనక్కాయిరుప్పదు నెంజం వాక్కుం సైగయ్యం ఎనక్కాయిరుప్పదు నానుం ఉండాగ వేణుమే ఎల్లాం మీట వழக்காయెంద్రో ఇరెక్కిరదు. చాలా అందమైనటువంటి మాట. ఏమిటి అని అంటే, నువ్వు ఇచ్చావయ్యా మనస్సు, వాక్కు, శరీరం అన్నీ ఇచ్చావు. కానీ ఈ భావించడం ఇవన్నీ కూడా నీ ఆజ్ఞతోటే నా శరీరంలో జరిగే కార్యక్రమాలు. నీ ఆజ్ఞ లేకపోతే ఈ శరీరం, ఈ ఇంద్రియాలు ఏ పనిని చెయ్యలేవు. నేరుగా నేనంటూ నా ప్రత్యేకతగా ఒక్క సేవ కూడా నేను చెయ్యలేను. నిన్ను సేవించాలనే తపన ఉంది, ఎలా సేవించాలో నాకు తెలియట్లేదు. వడంగ వేణుమన్ను నెనై ఉండు. నిన్ను సేవించాలనే నాకు ఆలోచన తీవ్రంగా ఉంది. వడంగం ప్రకారం మరిగిరిలేను. ఎలా సేవించాలో నాకు తెలియట్లేదు. సేవించాలని తెలుసండి, కానీ ఎలా సేవించాలో మాత్రం నాకు తెలియడం లేదు అంటున్నాడు. ఆళ్వారంతటి వారికి వడంగం ప్రకారం మరిగిరిలేనంటే సేవించే విధానం తెలియట్లేదు అంటే మనం ఎంతండి? ఎలా సేవించాలో మనకేం తెలుస్తుందండి? పరమాత్మ అనేది ఎప్పుడు ఒకే మాట. నీ ఆత్మని తీసుకెళ్ళి దేహంలో పెట్టి కరచరణాది ఇంద్రియాలనిచ్చి వాక్కునిచ్చి స్థుతించుకో అంటున్నాను కదా అంటాడు ఆయన. అన్నీ ఇచ్చావు, ఇల్లంతా అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసావు, ఆ రిమోట్లు అన్ని తీసుకుని నీ చేతిలో పెట్టుకున్నావు. ఇంకా నేనేం ఆపరేట్ చేయగలను అయ్యా వాటిని? ఈ ఇంద్రియాలన్నీ నీ అధీనాలుగా ఉన్నాయి. నీ దయ ఉంటేనే ఇది ఏమైనా జరగగలుగుతుంది. కాబట్టి వడంగం ప్రకారం అరిగిరిలేను. సేవించేటువంటి, నమస్కరించేటటువంటి ఆ పద్ధతి ఏమిటో నాకు ఏమాత్రము తెలియడం లేదు అని చెప్పి నమ్మాళ్ళవార్లు చాలా అందమైనటువంటి భావాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ 8వ పాసురంలో. మనంద పేరాయ மாயத்தால் முழுதும் நல்வினையே நையேறுகின்ற குணங்களை உடையாசுரர்வன் கையர் கூற்றமே கொடிய புள்ளுடையத்தாய் பணங்கள் 1000 உடைய பைன்னாக பள்ளியாய் பார்க்கடல் சேர்ப்பா வணங்குமாறறியேன் மனமும் வாசகமும் செய்கையும் யானம் நீதானே. దేవేశం కోలనాదం అతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగ భట్టార కౌచ గోవిందం పూర్ణాదేన సకుర్కేశేంద్ర సింధుం రసేంద్రం మాలా దుర్గామనార్యో మృదనిదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్ మాల్సేన మదిలిసట గోపన్నాదమన్ సీరియక్కண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்ற மாழவந்தார் குருமாலாதரர் கொள்கை பிறர் கண்பாமித்திராசர் கோவிந்தர் கோவிந்தர் கோரேசர் பட்டர் வேதாந்துவனில் கண்ணர் கம்புடை நம்மிள்ளை வரியிழத்தற்கே என்ன மாதவர் கற்பனா அவரோடு ஒன்று இதையோ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தனவே நமஸ்து தேவராஜா கிராம நிவாசன ராமானுஜாரிதாச சதாய குணசாலி నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీ నగర జన్మనే ప్రసాదలగ్న పరమ ప్రాప్య కైంకర్య సాధనే శ్రీశైలేశ దయాపాత్ర దేవక్రాది గుణార్ణవయతేంద్ర ప్రవణం వందే. ரம்யா ஜாமாதரம் மனம் வாழ் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாதவாழ் வாழும் மனவாழ் மாமனவன்
வாழியவன்மாரும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மாநிலத்தோ தேரமல் உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசக பாத சேவா प्राप्ताखिल द्रौवेद रहस्य जातं श्री गौतमान वेदम् आश्रित भागधेयं गोपालदेशं शरणं प्रपद्ये कौस्कामो संजातं वेंकटारितनोपमं वेदान्ताचार्यशिष्यं हरिवरं वरे श्रीमद्वेंकट रंगार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदं श्री लक्ष्मणार्यवदं संश्रये देवी दीप्तये ओम श्रीभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण।